શું થાય ટ્રાન્સમિશન એટલે transmit the information from one end to another end. Clear? Transmission કયો અથવા તો તમે communication કયો. Communication between two devices or more than two devices. There are mainly two types of transmission media. Wire and wireless. બે રીતે આપણે communication કરી શકી. અત્યારે આપણે કોઈ પણ ડિવાઇસ અથવા તો કોમ્પ્યુટર કન્સિડર કરી કે બે અથવા બે કરતા વધારે કોમ્પ્યુટર વચ્ચે આપણે ટ્રાન્સમિશન કરવું છે, બરાબર, કનેક્શન કરવું છે, તો એ કોમ્યુનિકેશન જે બે વે થી પોસિબલ થાય. ફર્સ્ટ વન ઇઝ વાયર એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ વાયરલેસ, બરાબર. વાયર કનેક્શન છે એને તમે ગાઇડેડ મીડિયા પણ કહી શકો અને જે વાયરલેસ કોમ્યુનિકેશન છે એને અનગાઇડેડ મીડિયા. ક્લિયર? જો એક્ઝામમાં તમને વાયર્ડ અને વાયરલેસ ની બદલે ગાઇડેડ અને અનગાઇડેડ પૂછાય, બરાબર, એ રીતે ક્વેશ્ચન પૂછાય તો પણ તમને આવડવું જોઈએ. ક્વેશ્ચન પૂછાય કે વોટ ઇઝ ગાઇડેડ મીડિયા, એક્સપ્લેઇન ઇન બ્રીફ, બરાબર, તો તમારે વાયર કોમ્યુનિકેશન વિશે એક્સપ્લેન કરવાનું રહેશે. જો અનગાઇડેડ મીડિયા પૂછાય તો વાયરલેસ કોમ્યુનિકેશન વિશે. ક્લિયર? સો સ્ટાર્ટિંગ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, transmission media provides the way through which the data, information or message can flow between the workstation. Clear? Transmission media શું છે? One type of way, or we can say that bridge provide between workstation. Workstation કયો અથવા નોડ કયો, કોમ્પ્યુટર્સ કયો, બરાબર, બધી વસ્તુ એક જ છે. એની વચ્ચે આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું ડેટા છે, ઇન્ફોર્મેશન છે, મેસેજ છે પાસ કરવું હોય તો એના માટે ટ્રાન્સમિશન મીડિયા છે એક वे प्रोवाइड करे. हाँ बोल सकते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन मीडिया अगर हम बोलते हैं तो ट्रांसमिशन मीडिया में देयर आर मल्टीपल मेथड टू ट्रांसमिट द डेटा और इंफॉर्मेशन. कम्युनिकेशन तो सिंपली अगर हम बात कर रहे हो, तुम सुन रहे हो, तो वो भी कम्युनिकेशन कह सकते हैं. एक तरीके से सेम ही है. कम्युनिकेशन करना मतलब क्या होता है कि एक जगह से कोई इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफर करते हो और रिसीव करना, बराबर. ट्रांसमिशन मतलब क्या है, वही हुआ ना ट्रांसमिशन मतलब. बट द वर्ड इज ट्रांसमिशन मीडिया. क्लियर? सो व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड मीडिया टू ट्रांसमिट सम इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर देन टू डिवाइसेस. क्लियर? सो देयर आर मल्टीपल wire method. Clear? And there are some wireless method to communicate or transmit the data between various devices. Clear? Transmission media generally classified in two categories, guided and unguided. We are starting from guided media. આપણે guided media થી પહેલા ચાલુ કરી એટલે કે wire communication. Clear? Guided કયો, wire communication કયો અથવા તો bound media કયો, બરાબર. Bound, guided and wire communication આ બધી વસ્તુ એક જ થશે. Unguided media, wireless or unbound communication, બરાબર, આ બધી વસ્તુ એક જ થશે. So guided media થી આપણે ચાલુ કરી. It use cabling system that transfer the data signal along a specific path. Clear? Guided media માં cabling system છે એનો યુઝ થશે એટલે કે there are different types of cable to connect two or more than two devices. અથવા તો તમારે નેટવર્કિંગ એસ્ટાબ્લિશ કરવું છે તો થ્રુ કેબલ થશે. કયા કયા કેબલ નો યુઝ થશે એ આપણે વન બાય વન જોશું. It is also known as bound media because data signal are bound by cabling system. Clear? Signal are bound by cables. A cable through signal છે, electric signal છે, light signal છે, a through cable transmit થશે into various guided media. Clear? તો એને bound media પણ તમે કહી શકો, guided media. Twisted pair cable, coaxial cable and fiber optic cable are the example of guided media. Clear? Guided media છે એટલે કે વાયર કોમ્યુનિકેશન કરવું છે તો આ ત્રણ કેબલ થ્રુ તમે કરી શકશો. ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ, કોએક્સિયલ કેબલ અને ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ. એટલે મારો વાયર ટૂંકો પડશે, ખોલાય નહીં હો ભાઈ. જો લેવા માઇક કોનું ચાલુ છે બંધ કરી દો. મારું સર, મારું ઓફ કરી દો.
ચલો ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ, કોએક્સિયલ કેબલ એન્ડ ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ. ક્લિયર? એને તમારે વાયરલેસ કોમ્યુનિકેશન કરવું હોય તો કેબલ થ્રુ તમે કરી શકશો. ઇન વિચ ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ એન્ડ કોએક્સિયલ કેબલ યુઝ metallic conductor, or we can say this copper conductor, to transfer the signal in form of electric current. Clear? જ્યારે સિગ્નલ ટ્રાન્સમિટ થશે, સપોઝ કે કોઈ કોએક્સિયલ કેબલ તમે અટેચ કરેલું અથવા તો ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ અટેચ કરેલું અને તમે સિગ્નલ છે, ડેટા છે, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સમિટ કરવું છે, it transmit in form of electric current. Clear? And fiber optic cable use glass or plastic cable to transfer the signal in form of light. Clear? Fiber optic cable છે તો એમાં લાઇટ વેવ અથવા તો તમે લાઇટ સિગ્નલ કયો એ ટ્રાન્સમિટ થશે અને જનરલી પ્લાસ્ટિક અથવા તો ગ્લાસ નો કેબલ બનેલો હશે. જ્યારે તમારે લાઇટ પાસ કરવી હોય એઝ અ ઇન્ફોર્મેશન, એઝ અ સિગ્નલ, બરાબર, ત્યારે જનરલી પ્લાસ્ટિક અથવા તો ગ્લાસના કેબલનો યુઝ થશે. આટલી વસ્તુ સમજાઈ ગઈ. જો તમને બ્રીફમાં પૂછાય વોટ ઇઝ ગાઇડેડ મીડિયા, એક્સપ્લેન ઇન બ્રીફ, તો તમે આ બે પોઈન્ટ છે કહી શકો. એક તો કેબલિંગ સિસ્ટમનો યુઝ થાય છે, બરાબર. બીજું ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ, કોએક્સિયલ કેબલ, ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ એના એક્ઝામ્પલ છે. ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ અને કોએક્સિયલ કેબલમાં થ્રુ લાઇટ, બરાબર, સિગ્નલ ટ્રાન્સમિટ, થ્રુ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ સિગ્નલ છે ટ્રાન્સમિટ થશે, અને ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલની અંદર થ્રુ લાઇટ સિગ્નલ છે ટ્રાન્સમિટ થશે. ક્લિયર? તો આપણે ફર્સ્ટ જે ગાઇડેડ મીડિયા છે ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ, એનાથી ચાલુ કરીએ. બરાબર? ઓકે. ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ છે તો એના પણ બે ટાઈપ પડે છે, અનશિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેર અને શિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેર. યુટીપી અને એસટીપી તમે કહી શકો ઇન શોર્ટ. ક્લિયર? અનશિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેર એન્ડ શિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેર. શું ડિફરન્સ છે આપણે બે જોઈએ, બરાબર, વન બાય વન, એટલે ખ્યાલ આવી જશે કે ભાઈ શિલ્ડેડ અને અનશિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેરમાં શું ડિફરન્સ છે. સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ અનશિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેર એટલે કે યુટીપી. એક્ઝામમાં ઘણી વખત એસટીપી યુટીપી નો ડિફરન્સ પૂછાય છે, બરાબર, અથવા તો યુટીપી અથવા તો એસટીપી એ બે સેપરેટ પણ 2 અથવા 3 માર્કમાં પૂછાય વિથ ફિગર, બરાબર, અથવા તો 4 માર્કમાં બે પૂછાય. ચલો, unshielded twisted pair, it is used in mostly in telephone system because its frequency range is suitable for transmitting both data and voice. Clear? લો ફ્રીક્વન્સી કેબલ છે એટલે ડેટા અને વોઇસ માટે સુટેબલ રહેશે, એટલે જનરલી શેના માટે યુઝ થશે? ટેલિફોન સિસ્ટમ માટે. બટ એમાં પણ અલગ અલગ કેટેગરીના કેબલ અવેલેબલ હોય છે યુટીપીમાં, બરાબર, તો એની એપ્લિકેશન એ રીતે અલગ અલગ થશે. કોમ્યુનિકેશન માટે એટલે ટેલિફોન માટે યુઝ થશે, પછી લેન માટે, વેન માટે, મેન માટે, એટલે કે કોઈ પણ નેટવર્ક એસ્ટાબ્લિશ કરવું છે તમારે એમાં થશે, બરાબર, અને કોઈ પણ રિંગ ટોપોલોજી જનરલી હોય છે, બરાબર, ટોકન પાસિંગ મેથડનો યુઝ થતો હોય ત્યાં જનરલી આ રીતે યુટીપી એટલે કે અનશિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ છે એનો જ યુઝ થતો હોય છે. ફ્રીક્વન્સી રેન્જ 100 હર્ટ્ઝ ટુ 5 મેગાહર્ટ્ઝ, બરાબર, એની ફ્રીક્વન્સી રેન્જ રહેશે યુટીપી ની. Twisted pair consists of two conductor each with own color plastic insulation. Twisted pair કેબલ કઈ રીતે હશે? Twisted pair એટલા માટે કે એની અંદર જે બે કેબલ કંડક્ટર હશે એની પેર હશે એ ટ્વિસ્ટ થયેલી હશે, એટલે કે બે વાયર હશે એ ટ્વિસ્ટ થયેલા હશે. એવી 4 પેર હશે, ટોટલ 8 વાયર હશે. કેટલા વાયર હશે? ટોટલ 8 વાયર હશે, પણ બે વાયર છે એકબીજાથી કનેક્ટેડ હશે એટલે કે ટ્વિસ્ટ થયેલા હશે. That's why it is called twisted pair cable. ક્લિયર? તમને જો ફિગર ડિસ્પ્લે થતી હોય એમાં તમારા મટીરીયલમાં, બરાબર, મટીરીયલ જોઈ ફિગર જોઈ શકો છો. એમાં ટોટલ કેટલા વાયર ડિસ્પ્લે થાય છે તમને? 8 વાયર. ક્લિયર? એટલે કે 4 વાયરની પેર છે અને ટ્વિસ્ટેડ છે, બરાબર, ટ્વિસ્ટ કરેલી છે. આ જ રીતે એનું કનેક્શન હોય છે. જનરલી તમે આ કેબલ જોવો છો અત્યારે જેનાથી આપણું નેટ કનેક્શન કરેલું છે, બરાબર, એ પણ ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ છે અને એમાં આ જ રીતે જે તમને ફિગરમાં દેખાય છે એ જ રીતે અહીંયા આગળ વાયર છે, બરાબર, 4 પેર ઓફ વાયર છે એ ટ્વિસ્ટેડ થયેલા છે. લેબમાં આપણી પાસે એક કેબલ છે એ છૂટો છે વાયર્સ, બરાબર, એમાં આપણે દેખાડશું તમને કે કઈ રીતે એમાં વાયરિંગ થયેલું છે. જનરલી છે એ બ્લુ, ઓરેન્જ, બ્રાઉન અને ગ્રીન આ 4 કલરના વાયર હોય છે અને કોમન જે વાયર હોય છે, કલર હોય છે, ધેટ ઇઝ વ્હાઇટ કલર, બરાબર. એ બધા વ્હાઇટ કલરના કેબલ સાથે ટ્વિસ્ટમાં હોય છે, બરાબર. ગ્રીન કલરનો કેબલ છે, બ્લુ કલરનો છે, બ્રાઉન કલરનો છે અને ઓરેન્જ કલરનો કેબલ છે. તો આ રીતે અનશિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેર છે.
ફિગર તમારે ડ્રો કરવી હોય બરાબર અનસિલ્ડેડ ની તો તમે આ રીતે ડ્રો કરી શકો. So this is UTP. કેટલા વાયરની પેર હશે? 4 વાયરની પેર હશે. ટોટલ 8 વાયર હશે બરાબર. ફિગર જરા પ્રોપર દોરાણી નથી બરાબર, છતાં પણ તમારે મટીરીયલમાં આપેલું છે એમાં જોઈ લેજો પ્રોપરલી. શિલ્ડેડ અને અનશિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેર છે એમાં સ્લાઇટ ડિફરન્સ છે બરાબર. શિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેર હશે તો એમાં આગળ એક મેટલ અથવા તો આપણે કહીએ કે વાયરનું એક ગૂંચળું ગઈ ને બરાબર એનું લેયર હશે રાઈટ. આખું એક મેટલ શીટ હશે બરાબર. એ પછી આ કેબલ છે. સ્લાઇટ ડિફરન્સ છે આમાં. ડાયરેક્ટલી એ વાયર્સ હશે 4 પેર ઓફ વાયર્સ અને આમાં આગળ એક આ રીતનું એક મેટલ શીલ્ડ હશે ફોર ધ પ્રોટેક્શન. શેના માટે પ્રોટેક્શન હશે કે જ્યારે તમે યુટીપી યુઝ કરો છો ત્યારે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ અથવા રેડિયો ફ્રીક્વન્સી વેવ્સ હશે એનાથી અફેક્ટેડ થશે એન્ડ સિગ્નલ ઓર ડેટા મે બી લોસ્ટ. એટલે થોડો ડેટા લોસ થવાના ચાન્સીસ છે આમાં રહેશે. આમાં નહીં રહે કારણ કે એમાં પ્રોટેક્શન માટે એક આગળ એક અલગ લેયર આપેલું એક શીલ્ડ આપેલું છે. એટલા માટે જ એને શિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેર કહે છે. ક્લિયર? આ અનશિલ્ડેડ કારણ કે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું શીલ્ડ વાળું લેયર આવતું નથી. આમાં એક એક્સ્ટ્રા શીલ્ડ વાળું લેયર છે એટલા માટે આ શિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેર કહેવાય છે. બેમાં ડિફરન્સ એટલો છે કે શિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેર છે બરાબર એ વધારે પ્રોટેક્શન માટે એના માટે આપેલું છે કે એની અંદર આની અંદર જે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ અને રેડિયો ફ્રીક્વન્સીની ઇફેક્ટ થાય છે આમાં કોઈ પણ પ્રકારનું એ ઇન્ટરફિયરન્સ નહીં થાય. ક્લિયર? કોસ્ટ વાઇઝ જોવા જાવ તો એક્સ્ટ્રા શીલ્ડ છે એટલે કોસ્ટ વાઇઝ આ તમને મોંઘું પડશે આના કરતા બરાબર. એસટીપી યુટીપી કરતા એસટીપી છે કોસ્ટ વાઇઝ તમે જોશો તો એ વધારે કોસ્ટલી છે. ઇન્સ્ટોલેશન છે તો આનું ઈઝી થશે. આનું એઝ કમ્પેર ટુ યુટીપી થોડું ઇન્સ્ટોલેશન પણ થોડું હાર્ડ થશે તો કોમ્પ્લેક્સ થશે. આમ જોવા જઈએ તો સીધા ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલનું ઇન્સ્ટોલેશન ઈઝી થશે બટ ખાલી યુટીપી અને એસટીપી નું કમ્પેરિઝન કરો તો આના કરતા આ થોડું ઇન્સ્ટોલેશનમાં હાર્ડ થશે because there is extra shield. Clear? But most popular cable is unshielded twisted pair. Clear? STP કરતા UTP છે એ most popular cable છે અને અત્યારે જનરલી આ યુઝ થાય છે કોમ્યુનિકેશન માટે. કોઈ પણ તમારે નેટવર્ક એસ્ટાબ્લિશ કરવું છે નાનું નેટવર્ક અથવા તો મોટું નેટવર્ક જનરલી UTP નો યુઝ થાય છે. જ્યાં હાઈ બેન્ડવિડ્થ ની રિક્વાયરમેન્ટ હશે ત્યાં મોટી મોટી કંપનીઓ હશે ત્યાં આ કેબલ છે STP છે એ યુઝ થશે. અધરવાઇઝ સ્મોલ નેટવર્ક એસ્ટાબ્લિશ કરવો છે તો ત્યાં UTP અનશિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેર નો યુઝ થશે. એક્ઝામમાં UTP અને STP નો ડિફરન્સ પણ પૂછાય છે બરાબર. મટીરીયલમાં એક્સ્ટ્રા નથી આપેલો તો તમને લખાવીશ બરાબર. UTP અને STP ઘણી બધી વખત પૂછાઈ ગયો છે 2 માર્ક 3 માર્ક અથવા તો 4 માર્ક ની અંદર.
હવે એકોર્ડિંગ ટુ ધ સ્પીડ, બરાબર, એની કેટેગરી છે એ કેબલની અલગ અલગ. EIA Electronic Industry Association has developed standard to grade the UTP cable by quality in different categories. Clear? The EIA છે Electronic Industry Association, બરાબર, એને અલગ અલગ ક્વોલિટી વાઇઝ અને સ્પીડ વાઇઝ, બરાબર, એ કેબલને ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલને અલગ અલગ કેટેગરીમાં ડિવાઇડેડ કરેલા છે. સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ કેટેગરી 1, the basic twisted pair cabling used in a telecommunication and gives low speed data communication up to 1 Mbps. Clear? જે કેટેગરી 1 કેબલ છે એની સ્પીડ લો છે અપ ટુ 1 Mbps, બરાબર, અને જનરલી ટેલિકોમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ માટે યુઝ થાય છે. કેટેગરી 2 કેબલ છે suitable for voice and data transmission up to 4 Mbps. સ્પીડ કેટેગરી વાઇઝ છે એ વધતી જશે, બરાબર, અને ક્વોલિટી છે એ ઇમ્પ્રુવ થતી જશે. કેટેગરી 3 છે it can be used for data transmission up to 10 Mbps and it is now the standard cable for most telephone system. ટેલિફોન સિસ્ટમમાં પણ લો માંથી થોડીક હાઈ ફ્રીક્વન્સીમાં અને સ્પીડમાં ટ્રાન્સમિશન રેટમાં આ કેબલ છે ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ છે એનો યુઝ થાય છે. નેક્સ્ટ છે કેટેગરી 4, it can be used for data transmission up to 16 Mbps. then category 5, data transmission rate up to 100 Mbps. તમારા મટીરીયલમાં કેટેગરી 5 સુધી આપેલું છે, બરાબર. અત્યારે જે લેટેસ્ટ છે કેટેગરી 5 પછી કેટેગરી 5E, બરાબર, it can be used for data transmission up to 1 Gbps. cat 5E તમે કહી શકો, કેટેગરી એટલે cat શોર્ટમાં. એ જ રીતે એના પછી આવ્યું કેટેગરી 6 એટલે કે cat 6, it can be used for data transmission rate up to 100 Gbps. clear? 100 gigabyte per second. એને ગીગાબીટ ઇથરનેટ પણ કહી શકો તમે. ઇથરનેટ એટલે એક પ્રકારની એવી ટેકનોલોજી છે, બરાબર, કે જે તમારે વાયર કોમ્યુનિકેશન ની અંદર યુઝ થાય છે, બરાબર. ઇથરનેટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ ટેકનોલોજી, એટલે તમે આને ઇથરનેટ કેબલ પણ કહી શકો, ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ પણ કહી શકો. કોઈ પણ કેબલ કે જેના થ્રુ તમે કોમ્યુનિકેશન કરો છો, કોએક્સિયલ કેબલ, ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ, ઇથરનેટ એટલે એક પ્રકારની ટેકનોલોજી છે, બરાબર. એવું કોઈ મટીરીયલ એની અંદર યુઝ નથી થતું, એને ઇથરનેટ મટીરીયલ કહો તમે, બરાબર. સો આ અલગ અલગ કેટેગરી છે, cat 1 to cat 6. એની એપ્લિકેશન એ રીતે છે, ટેલિકોમ્યુનિકેશન સિસ્ટમમાં યુઝ થાય, લોકલ એરિયા નેટવર્કિંગમાં યુઝ થાય, બરાબર. બે મેઇન એપ્લિકેશન છે કે ભાઈ નેટવર્કિંગમાં યુઝ કરી શકો અને ટેલિફોન સિસ્ટમ છે એમાં તમે યુઝ કરી શકો, બરાબર. ડિસએડવાન્ટેજ આપેલો છે મેં તમને કીધું એમ કે ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ કેન બી અફેક્ટેડ બાય EMI એટલે કે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ટરફિયરન્સ અથવા રેડિયો ફ્રીક્વન્સી, બે વસ્તુથી સિગ્નલ છે, બરાબર, એ અફેક્ટ થશે, which can damage the signal. આ એક એનું ડિસએડવાન્ટેજ છે. એડવાન્ટેજીસ માં લો કોસ્ટ, easy to use, cheap and flexible, easy to install. clear? લો કોસ્ટ છે as compared to coaxial cable and fiber optic cable. ઇન્સ્ટોલેશન એના કરતા ઈઝી છે, બરાબર, અને ઈઝીલી તમે યુઝ કરી શકો છો. તો these are the advantages. Application: higher grade UTP are used in LAN technology including Ethernet and token ring. Generally ટેલિફોન એટલે કે ટેલિકોમ્યુનિકેશન સિસ્ટમમાં અને લેનમાં આનો યુઝ થાય છે. ચાલો આટલી વસ્તુ ક્લિયર બધાને. These are the advantages and disadvantages of unshielded twisted pair. Clear? Unshielded twisted pair. ચાલો આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ? ચલો, કનેક્ટર ઓફ ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ. ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ નું કનેક્ટર છે, બે પ્રકારના કનેક્ટર નો યુઝ થાય છે. જનરલી જ્યારે તમારે લેન નો યુઝ કરવો હોય ત્યારે RJ45 કનેક્ટર નો યુઝ થાય છે, બરાબર, RJ45 કનેક્ટર. અને જ્યારે તમારે ટેલિકોમ્યુનિકેશન માં યુઝ કરવું હોય ટેલિફોન લાઈનમાં ત્યારે RJ11, બરાબર. RJ નો મીન્સ રજિસ્ટર જેક એવો થાય છે, અને એકોર્ડિંગ ટુ ધ કેટેગરી, બરાબર, 45, 11 એ કેબલિંગ જે છે, બરાબર, એની થિકનેસ પ્રમાણે, એની કેટેગરી પ્રમાણે એ નંબર આપેલો છે. RJ45 એ જનરલી આ જે કેબલ છે એમાં જે આ કનેક્ટર છે લાસ્ટમાં, બરાબર, બધાએ જોયું જ હશે, આ જે લેન કેબલ છે એમાં જે લાસ્ટમાં કનેક્ટર છે એ કનેક્ટરને RJ45 કનેક્ટર કહેવાય, બરાબર, RJ45 કનેક્ટર. અને એ કનેક્ટર છે એ બે સાઈડ હશે, બરાબર,
બીજી સાઈડ હશે કોઈ પણ કોમ્યુનિકેશન ડિવાઇસ છે એમાં સ્વિચ અથવા તો કોઈ પણ કોમ્યુનિકેશન ડિવાઇસ હોય બરાબર, સ્વિચ છે, હબ છે, બ્રિજ છે, રાઉટર છે, એમાં કનેક્ટ હશે અને બીજો એનો જે છેડો હશે એ તમારા કોમ્પ્યુટર અથવા લેપટોપમાં કનેક્ટ હશે. ક્લિયર? એ કનેક્ટર કયું છે? RJ45 કનેક્ટર. અને આ RJ45 મેલ કનેક્ટર કેવા છે? જે કેબલમાં છે. અને જે પોર્ટ છે લેપટોપ અથવા કોમ્પ્યુટરમાં એ RJ45 ફિમેલ કનેક્ટર કેવા છે. ક્લિયર? RJ11 છે સેમ. RJ11 છે એ થોડોક થિન કેબલ હશે એકોર્ડિંગ ટુ ધ એઝ કમ્પેર ટુ ધ RJ45. બરાબર, આ જે કેબલ છે એના કરતા થોડોક પાતળો હશે. આમાં 4 પેર હશે કેબલની, ઓમાં 2 પેર હશે. જે ટેલિફોન સિસ્ટમમાં તમે બ્લેક વાયર જોયો હશે, ટેલિફોન સિસ્ટમમાં જે યુઝ થાય છે એ પણ ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ છે. ઘણી બધી જગ્યાએ એમાં પણ હવે ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલનો યુઝ થાય છે. જનરલી અત્યારે કોઈ પણ તમારે કોમ્યુનિકેશન કરવું છે, ટ્રાન્સમિશન કરવું છે તો બધામાં, ટેલિવિઝનમાં, પછી લેનમાં, બરાબર, ટેલિકોમ્યુનિકેશન સિસ્ટમમાં, બધી જગ્યાએ અત્યારે ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલનો જનરલી યુઝ થાય છે. પણ એ થોડોક કોસ્ટલી પડે, બરાબર. એટલે અહીંયા આપણે સ્મોલ નેટવર્ક એસ્ટાબ્લિશ કરવું હોય ત્યારે જનરલી ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલનો યુઝ કરી છે. પણ જો મેઇન મોટી કંપની હોય, બરાબર, કે જેમાં બધા એમ્પ્લોયીને હાઈ સ્પીડ ઇન્ટરનેટની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, બરાબર, તો જે એમાં મેઇન બેકબોન કેબલ હોય છે એ મેઇન બેકબોન કેબલ હોય છે એ ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ એમાં યુઝ થાય છે. બરાબર, પછી જે એનું જે સબ નેટવર્કિંગ હોય તો એમાં ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલનો યુઝ થતો હોય છે. ક્લિયર? કારણ કે થોડું કોસ્ટલી પડે એટલા માટે. બધી જગ્યાએ જો તમે ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ યુઝ કરો તો કોસ્ટ બહુ વધી જાય. ક્લિયર? આટલી વસ્તુ મિનિમમ ડેટા લોસ ફાઇબર ઓપ્ટિક ઉપર જ વર્ક કરે છે. તો આ બે પ્રકારના કનેક્ટર હશે, RJ45 અને RJ11 ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ. નેક્સ્ટ STP, that is shielded twisted pair cable. Shielded twisted pair cable, or we can say that STP, is a metal foil or beaded mesh covering with higher quality and more protective jacket than UTP cable that covers each pair of insulated conductors. જે ઇન્સ્યુલેટેડ કંડક્ટર્સ છે, જે વાયર છે આગળ, બરાબર, એને પ્રોટેક્શન આપે છે એક મેટલનું શિલ્ડ, બરાબર, એક્સ્ટ્રા હશે એની અંદર. પ્રોટેક્શન શેનાથી? જે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ છે, બરાબર, જે રેડિયો ફ્રીક્વન્સી છે એનાથી કોઈ પણ પ્રકારનું સિગ્નલ લોસ ન થાય એના માટે એક પ્રોટેક્ટિવ જેકેટ તરીકે, જેકેટ અથવા તમે લેયર કયો, એક ટ્વિસ્ટેડ શિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેરની અંદર હશે. ક્લિયર? This gives insulation to protect the transmission data from outside interference. Clear? સેનાથી પ્રોટેક્શન દેશે? જે આઉટસાઇડ ઇન્ટરફિયરન્સ છે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવનું, રેડિયો ફ્રીક્વન્સીનું, એનાથી એને પ્રોટેક્શન આપશે. એડવાન્ટેજીસ શું છે STP ના? લેસ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓર ટુ electrical interference and support higher transmission rate over longer distance than UTP. UTP અને STP નું તમે કમ્પેરિઝન કરો તો એનામાં જે ઇન્ટરફિયરન્સ છે STP માં નહીં હોય, એટલે એ ડેટા ટ્રાન્સમિશન રેટ એનો હાઈ હશે એઝ કમ્પેર ટુ UTP, બરાબર, અને ડિસ્ટન્સ પણ વધી જશે. બરાબર, તમારે લોંગ ડિસ્ટન્સ નેટવર્કિંગ એસ્ટાબ્લિશ કરવું છે, કોમ્યુનિકેશન કરવું છે, તો એ જગ્યાએ તમે STP નો યુઝ કરી શકો. ક્લિયર? Disadvantages: material and manufacturing requirement for STP is more expensive than UTP. Clear? મટીરિયલ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ છે એ એમાં કોસ્ટ છે એ વધી જશે એઝ કમ્પેર ટુ UTP. તો એ એનો ડિસએડવાન્ટેજીસ કહી શકો. ક્લિયર? આટલી વસ્તુ. ચાલો, આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ? આખું એક વખત વાંચી લ્યો, રિવાઇઝ કરી લ્યો પહેલેથી. આપણે આટલી જેટલી વસ્તુ કરી, બરાબર, બધી વસ્તુ એક વખત રિવાઇઝ કરી લ્યો. સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ટ્રાન્સમિશન મીડિયા, બે ટાઈપ છે, ગાઇડેડ, અનગાઇડેડ. આપણે ગાઇડેડ થી ચાલુ કર્યું. ગાઇડેડમાં કેબલિંગ સિસ્ટમનો યુઝ થશે. 3 ટાઈપના કેબલનો યુઝ થશે: ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ, ધેન કોએક્સિયલ કેબલ એન્ડ ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ. એમાં આપણે ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ ચાલુ કર્યું. એના બે ટાઈપ છે, UTP અને STP, અનશિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેર અને ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ. ક્લિયર? એકવાર રિવાઇઝ કરી લ્યો આખું. કોઈ પણ પોઈન્ટ ન સમજાતો હોય અથવા તો કઈ પણ ડાઉટ હોય તો પૂછી લો. ચલો, ઓનલાઈન જે લોકો જોઈન છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ડાઉટ હોય તો પૂછી શકો છો.